बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नोमी जाट। तुसी देख रहे हो ਤੁਹਾਡਾ अपना चैनल शौक जट्टां दा कबूतरबाजी। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ एक नई वीडियो लैके खिदमत हाज़िर होया। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਜਲਦੀ ਜਾके ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੈਗੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਉਸਤਾਦ ਦੋਸਤ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। दोस्तों वीडियो बड़ी मज़े की हैगी जे, वीडियो लास्ट तक एंड तक लाजमी देखा करो, प्यार भरा कमेंट्स भी कराया करो, दोस्तों को शेयर भी कराया करो लाजमी, ठीक है। वीडियो का पहला टॉपिक तो है दोस्तों, उस्ताद जी दसणगे देहात के अंदर टैडी कबूतर की जै होंदी रेशो घट, शहर के अंदर ध्यान टैडी कबूतर की जै होंदी रेशो ज़्यादा। इस चीज़ के उत्ते उस्ताद जी दसणगे तुहानू ते नाल रोशनी पाणगे। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। की हाल चाल है? ठीक ठाक हो जी अल्हम्दुलिल्लाह। तुसीं सुनाओ सब खैरियत नाल? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। और ताहिर भाई की हाल चाल है? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, सब भाई ठीक है, मैं भी ठीक हूं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह जी। उस्ताद जी सवाल तो तुसीं सुन लिया, जरा दोस्तां नू दसो जरा इन्हां दे उत्ते। मैं तुहानू दसना कि देखो लाहौर शहर दे अंदर ना, लाहौर शहर बहुत वड्डा है। जी जी उस्ताद जी। अंदरून शहर नू कर लो जी जी। ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ जी जी करीब छत्तां ने, जी जी ठीक है। जी जी और कह लो कि बहुत ज़्यादा कबूतरबाजी है। जी जी कबूतरबाजी की है, चिड़ी मारी ज़्यादा है तो कबूतरबाजी घट है, जी जी ठीक है ना। ते कबूतर जो है ना, कबूतर एक छोटा मासूम जिहा परिंदा है, जी जी ठीक है। इन्हें जी, कितने जमीन तो उड़ना है तो कितने आसमान दियां बुलंदियां च जाना है। जी जी गल हो रही टैडी कबूतर दी जी जी कि इहदे च ज़ाया होने दी रेशो लाहौर शहर दे अंदर ज़्यादा क्यों है। हुण देखो ना, लाहौर शहर च जिहड़ी अपना ज़ाया होने दी रेशो जिहड़ी है वो ज़्यादा इसलिए है कि एक तो कबूतर ने देखो ना, तुहानू दस रहे हैं कि कित्थों ने जमीन ते उड़ना है, जी कितने जी आसमान दी ऐसा ही गहराइयां च जाना है। उस्ताद जी ऐसा ही। और कबूतर जो टैडी कबूतर है, तुहानू शायद पहले भी दस्सिया होया, इहदी परवाज़ जिहड़ी ना इन्नी क ज़्यादा है कि आसमान दी उस सतह ते जाके उड़दा है जी कि जी इहदे जान ते वापस आन तक ही ना दिन मुक जाता है। ऐसा ही उस्ताद जी। बहुत परवाज़ां दे मालक ने, बड़े आलीशान कबूतर ने। जी जी इन्हां च चंद कबूतर ऐसे ने, चंद कबूतर ऐसे ने टैडी ही कि ਜਿਹੜੇ शाम ਨੂੰ ਘਰ नहीं देंदे, जी जी या मतलब कि उतों वापसी आते ने ते समझो कि उदों तक दिन ढल गया होंदा है। जी जी ते फिर पहले भी दस्सिया ही कि शायद कि इहनूं जिधर रोशनी नज़र आती उधर नूं चलना शुरू हो जाते हैं, लैंदे वाले पासे नज़र आता है रोशनी है उधर नूं जाना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। हुण गल हैगी है कि एक मैरा ने कबूतर ने, जी जी एक कबूतर ने सेठ वाले डैडी, जी जी एक कबूतर ने चोई साहब वाले जेडे जी। मियाँ वजीर साहब वाले, फिर अपना अपना मिस्त्री दीन साहब वाले जी जी कबूतर टैडी 4-5 किस्मां दे हो गए। ठीक हो गया। जिहदे कोल गया उन्हें अपने ही मतलब दा कबूतर बनाया। ठीक हो गया। हुण इस तरह ही जिहड़ा ना कि जेह्ड़े मेहरा दे डैडी ने जी जी उन्हां च अकलां बहुत ज़्यादा ने। ठीक हो गया। बहुत कम ऐसे कबूतर ने जिन्हां च इन्नियां अकलां ने ठीक हो गया। डैडी जी 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 उस्ताद जी। कि अक्सर मेरे हाल पहले भी तुहानू शायद दस्सिया भी सी कि टैडी कबूतर जिहड़े मेहरा वाले ने ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਅੰਡੇ ਬੱਚੇ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਰੀ ਕਈ ਪਰਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੋਕੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਔਰ ਸੇਠ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਨੌਲੇਜ ਹੋਏਗਾ। ਬੋਲੋ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਮਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ 'ਚ ਅਕਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇ
ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਅਕਲਮੰਦ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖੋ। ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਲ ਕਿਨੇ ਖਿਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਰਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੇ ਦਿਓ ਜਰਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ, ਜੀ। ਕਬੂਤਰ ਪਿੱਛੋਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਮੈਂ ਅਸਗਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਔਰ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਆਏ ਮੇਨ ਪਿੱਛੋਂ ਕਬੂਤਰ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ। ਅੱਛਾ। ਕਬੂਤਰ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਰ ਚੋਂ ਆਏ। ਜੋ ਗ੍ਰਾਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਬਣਾ ਲਏ। ਹਾਂ। ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਕਬੂਤਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਂਝ ਹੀ ਰੱਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਓਰ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੈ ਸੀ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਕੱਲ ਦੁੰਬੇ ਜੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਲਕੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਕੱਲ ਦੁੰਬੇ, ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਪਿਆਜ਼ੀ ਅੱਖ ਹਲੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਖ ਪਿਆਜ਼ੀ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਹੀ ਅਸਲ ਕਬੂਤਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਮਿਸਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਮਿਸਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਸਲ ਬਣ ਕੇ ਆਈ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਮਰ ਉਹਦੀ ਢਲਦੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਅੱਖ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਪੁਰਾਣਾ ਜੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲੱਡ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਲੱਡ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਵੜਿਆ ਹੈ। ਆਸਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਵੜਿਆ। ਜਿਉਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਅੱਖ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਜ਼ੇਨ ਨਸ਼ੀਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰਾ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਰਹਿਣਾ ਆਪਣੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ੋ ਕਰਾਉਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਸਮਝ ਨਾ ਉਹ ਪਿਓਰਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਪਿਓਰਿਟੀ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਈ ਤੇ ਸਾਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਕਰਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ ਦਾ ਕਰਾਸ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਕਰਾਸ ਹੈ। ਕਰਾਸ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਵੈਸੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਜੀ ਉਹੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ ਵੜਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਫਲਾਂ ਕਬੂਤਰ ਵੜਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਡਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਸੇਲ ਆਊਟ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ੀ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਚੋਇਸਾਂ ਵਾਲੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਪਿਆਜ਼ੀ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਕਬੂਤਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੇਰੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੁਬਈ ਦੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਹਿਰੀਨ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਵੇਖੀ ਹੈ ਮੈਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ 'ਚ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਜੀ 3 ਅੱਖ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਹਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਬੂਤਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੈਂ ਘਰ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ, ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਵਾਈਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਿੰਕ ਜ਼ਰਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਕਬੂਤਰ ਐਸੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਬੋਸਕੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਪਿੰਕ ਜ਼ਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਚੋਇਸਾਂ ਵਾਲੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲ ਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜਾਂ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕਰੀਮ ਹੈ, ਕਰੀਮ ਹੈ, ਆਫ ਵਾਈਟ। ਜੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਰੀਮ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਕਰੀਮ ਅੱਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ off ਵਾਈਟ white, ਅੱਖ, ਇੱਕ ਆਫ ਵਾਈਟ ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਸਕੀ ਅੱਖ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਲਾਲ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਡਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਉਹਦੇ ਪਿਆਜ਼ੀ ਥੋੜਾ ਗਾੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਾਲ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜਾ।
ਠੀਕ ਹੈ ਲਾਲ ਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪਿਆਜ਼ੀ ਟਾਈਪ ਹੈ ਪਿਆਜ਼ੀ ਟਾਈਪ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਪਰਵਾਜ਼, ਅਕਲਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ। ਮੇਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਚ ਪਿਆਜ਼ੀ ਅੱਖ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਉਡਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਬਹੁਤ ਲੈਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ। ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜੋੜਿਆਂ ਚ ਪਾਣੇ ਉਹ ਕਰੀਮੀ ਲੈ ਲੈਣ, ਹਾਂ ਬੋਸਕੀ ਲੈ ਲੈਣ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਬਰਾਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਸ ਮਾਰ ਕੇ ਉਡਾਣਾ, ਪਿਓਰ ਨਹੀਂ ਉਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹਨੇ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੱਚਾ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ, ਐਸਰੇ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੱਚਾ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਜੋੜੇ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਐਸਰੇ ਜੋੜੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਡਾਨ ਲਈ ਛੱਡਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਗਰਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਸਰੇ ਐਸਰੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਹੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਡਾਵਾਂ। ਐਸਰੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸੇਠ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਕ੍ਰਾਸ ਚ ਪਾਓ, ਇਹ ਅਕਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਜੇ। ਐਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਠ ਵਾਲੇ ਡੈਡੀ ਨੇ, ਅਕਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨੇ। ਆ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਈ ਮੇਰੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਸਾਜੀ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੇਠ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦੇ। ਨਹੀਂ ਉੜਦੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ, ਕ੍ਰਾਸ ਮਾਰੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੜਦੇ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਉੱਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਬਈ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਟੈਡੀ ਕਬੂਤਰ ਹਾਂਜੀ, ਘਰ ਇੱਧਰ ਕਿਉਂ ਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਛੇਤੀ ਪੈਂਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਥੋੜੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਚ ਦੋਸਤਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੇਠ ਵਾਲਾ ਟੈਡੀ ਨਹੀਂ ਉੜਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਉੜਦੇ ਨੇ, ਕ੍ਰਾਸ ਪਾ ਕੇ ਉੜਦੇ। ਦੋਸਤੋ ਇਧਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ, ਇਹੀ ਸੇਠ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਗੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਉਹੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਬੂਤਰ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਬੜੀ ਬਰੀਕ ਹੈ। ਹੂੰ ਅੱਖ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਹੈ। ਐਸਰੇ ਜਿਹਦੀ ਅੱਖ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਬਰੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਵੜ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿੰਦਾ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਉੱਡਿਆ ਹੈ, ਥੱਕ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਐਂਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਥੱਕਣਾ ਥੱਕਣਾ ਤੇ ਚਲੋ ਹੈ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਤੇ ਕਿੰਜ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਠੰਡਾ ਹੈ, ਗਰਮ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ, ਯਾਰ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਸਾਇੰਸ ਸਾਜੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਦਲ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਬੱਦਲ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਦਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਬੂਤਰ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਜਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਣ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੀ ਅੱਖ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਜਾਏ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਅੱਖ ਦੀ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ 골ਡਨ ਹੋਏ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਟੈਡੀ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਹੋਏ, ਕਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਸਲ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਉਹਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਤਲੀ ਦਾ, ਪੁੱਤਲੀ ਦਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਸ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲੁਕ ਉਹਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਜਿਸ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਅੱਖ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲਾਈਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਨੂਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੱਖ ਦੀ ਪੁਤਲੀ। ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਤੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਵੇਂ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਨੇਰਿਆਂ ਤੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਕਬੂਤਰ 5-5 6-6 ਵੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ 7-7 8-8 9-9 ਵੇ ਕਬੂਤਰ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਸਰੇ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਣ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਲਾਈਟਿੰਗ ਇੰਨੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਲਾਈਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਅੱਖ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਖੁੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਘਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਕਸਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਵੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਦੇ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਇੰਜ ਬਹਿੰਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਗੇੜਾ ਹੋ ਕੇ ਪਲਾਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ। ਹਾਂਜੀ,
ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਨੂਰ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ, ਪੁਤਲੀ ਛੋਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਘਰ ਵੜ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲਾਈਟਾਂ ਲੂਟਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਖੁੱਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਟੈਡੀ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਣ ਦੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲਾਈਟਾਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਜਿੰਨੇ ਉਸਤਾਦਾ ਕਰਾਮ ਨੇ ਬੰਨੋਂ ਪਾਰ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ? ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਹਨੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰਵਾਜ਼ਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਨਾਲ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਲਾਈਟਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਈਨ ਸੇ ਛੱਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਛੱਤਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਫਿਰਤਾਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਧਰ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਫਿਰਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਇੱਕ ਕਿ ਇਲਾਕਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਛੱਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਕਬੂਤਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਘਰ ਵਾੜੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਇੱਕ ਪੱਠੀ ਦੇ ਗਿਆ, ਬੱਚਾ ਸੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਮੇਰਾ ਕਲੀ 2 ਕਲੀ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਛੱਡੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ। ਯਾਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਜੇ ਕਿ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦਫਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 10-10 ਵਜੇ 9-9 ਵਜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਨੇਰੇ ਘੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟਾਂ 'ਚ ਘਰ ਵੜਿਆ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਬੇਸਿਕਲ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਇੰਨੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾੜੀ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦਫਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਵੜ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਟੈਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਵਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਪੁਤਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲ ਨੂਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਿਹਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਵੀ ਘੱਟ ਵੱਧ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਦਿਹਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਹਾਤ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਰਾ ਲਾਈਟਿੰਗ ਲੂਟਿੰਗ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਲਾਈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉੱਧਰ, ਤੇ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉੱਧਰ ਘੱਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬੇਸਿਕਲ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਲੀਅਰ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਨੂਰ ਛੋਟਾ ਰੱਖੋ, ਛੋਟੇ ਨੂਰ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਲਾਈਟ ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਲਾਈਟ ਤੇ, ਸਨ ਲਾਈਟ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਖਾਲੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਲਾਈਟ ਤੇ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਅੱਖ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਲਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁਤਲੀ ਇੰਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਨਲਾਈਟ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੁਤਲੀ ਕਿੰਨੀ ਬਰੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਲਾਈਟ ਤੇ ਪੁਤਲੀ ਛੋਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਨਲਾਈਟ ਪਏਗੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ ਛੋਟੀ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਜੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਵੀ ਲਾਈਟ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਲਾਈਟ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਪੁਤਲੀ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂ ਸਹੀ, ਸਮਝਿਓ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਪੁਤਲੀ ਹੋਏਗੀ ਕਬੂਤਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਜ਼ੂਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਲੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਲੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਜੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫੋਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋਸਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਐਵੇਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਥੋੜੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁਛ ਦੋਸਤ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮਤਲਬ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਚਿੱਟੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਸ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਬੇਸਿਕਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਬੇਸਿਕਲ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਆਈ ਹੈ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਦੇਣਾ ਨਾ। ਯਾਰ ਜਿੰਨਾ Knowledge ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਨਾ। ਦੇਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ। ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਫੜ ਲਓ। ਇਹਦੀ ਮਾਦੀ ਅੰਡਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੋਈ? ਆਈ ਅੰਡਿਆਂ ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਕਿਡੇ ਕਿਡੇ ਨੇ ਇਹਦੇ? ਬੱਚੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਚਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿ ਬੈਠਾ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਬੈਠਾ। ਅੱਛਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਫੜੋ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਦੀ ਵੀ ਫੜੋ ਨਾਲ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਣੇ ਕੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਦੋਸਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਯਾਰ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦਿਖਾਓ ਜ਼ਰਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਕਬੂਤਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਟੈਡੀ ਕਰਾਸ 'ਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੱਚਾ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿਓਰ ਟੈਡੀ ਕਬੂਤਰ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਲੋ ਨੋਮੀ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਓ ਦੋਸਤਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਸਨਲਾਈਟ ਦੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਲਾਈਟ ਦੀ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਤਲੀ ਕਿੰਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਸਨਲਾਈਟ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੱਜੇਗੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਲਾ ਰਿੰਗ ਹੈ ਦੀ ਸਾਈਡਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਕਾਲਾ नहीं है ग्रे है यार। मेरे मुंह से निकल गई तेरी जुबान। ये देखो ना ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਕਲੀਅਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹਰ ਰਿੰਗ ਦੇ ਕਲਰ ਦੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਬੂਤਰੀ ਜੀ ਇਹ ਪਰਦੇ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਸਵਾਂ ਨੇ ਝਾੜਿਆ ਹੈ। ਦੋਸਤੋਂ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ ਫੋਕਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਪਰੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਪਰਦਰ ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਈਆਂ। ਜੀ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਪਰੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਹੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਪਾਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਹ ਧੂਮ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਜੀ ਇਹਦਾ ਪੰਜਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਕ ਔਰ ਖੁਸ਼ਕ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜੀ ਔਰ ਪਿਓਰ ਟੈਡੀ ਲਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਹੈ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਔਰ ਨੋਮੀ ਜੱਟ ਵਾਲਾ। ਨੋਮੀ ਜੱਟ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੌਣ ਜਿੱਤਦਾ, ਨੋਮੀ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਬੂਤਰ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਕਬੂਤਰ ਲਗਾਇਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਚਿੜ ਖਾ ਰਿਹਾ ਕਬੂਤਰ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨਾ। ਪਲਕ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਹਦੀ ਨੋਕ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਨੋਕ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਕੈਸੀ ਪੱਕੀ ਨੋਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪਰਦੇ ਦੀ ਛੁੜਾਈ ਚ ਪਰਦੇ ਦਾ ਪਾਟੇੜਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ कैसे है। ਬਗਲ ਛੋਟੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਝਾੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪਰ ਵੇਖੋ ਬਗਲ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਕਬੂਤਰ। ਗਰੀਜ਼ ਪਏ ਨੇ ਹਜੇ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੀ ਦੁਮ ਜੇ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਿਹਨੇ ਪਈ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਪੰਜਾ ਜੇ ਇਹਦੀ ਫਜ਼ੀਕ ਜੀ
देखो ना कबूतर बिल्कुल पिछों बंद ते अगों देखो लो है जोड़े दी शौक करो तुसी दोस्तों तुहानू मजा आएगा इंशाल्लाह शौक करन दा देखो कैसा जोड़ा है सीधा करना कबूतर नूं जरा चिड़ खांदा हज नहीं करी फड़िया हर दी गल है कि उन्हें चिड़ी खानी ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਓਏ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨੋਮੀ ਚਾਚੂ। ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲੇਗਾ ਨੋਮੀ ਚਾਚੂ दोस्तों ਇਹਦਾ माशाल्लाह बच्चा बहुत अच्छा उड़ रहा है और बच्चे हुण फिर माशाल्लाह बाहर आ गए ने दाना में चुगन लग पे ने बहुत अल्लाह माशाल्लाह बड़ा मजेदार जोड़ा लगा है ते शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने जिन्ना को नॉलेज दिता है माड़ा चंगा सी आप ही अपना शौक जो पूरा कर रहे हैं ते दोस्तां भरावां नूं एक कह लवो कि मतलब मशवरा राय है कि जिन्ने कबूतरबाज शौकीन भरा दोस्त ने जेह्ड़े उड़ान दे नाल ताल्लुक रखते हैं अपने घर च 2 4 5 जोड़े लाजमी लगा के रखो क्योंकि जिस घर दे विच जोड़े ने उस घर दी कबूतरबाजी है जिस घर च जोड़े नहीं गए दी कबूतरबाजी नहीं है ते बाकी इंशाल्लाह तुहानू नवी वीडियो दे नाल फिर तुहाडे नाल मुलाकात होएगी सब दोस्तां भरावां नूं अस्सलाम वालेकुम।